الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 2 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ ایصال ثواب کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنی رحمت کے شایع نشان اجر عطا فرما کر ان کو اس کا ثواب مرحمت فرما۔ بارگاہ رسالت مآب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت، قطب مدینہ، صد اللہ فاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً عالمی مدنی مرکز میں جو عاشورے تک رہیں گے، تمام مدنی مذاکروں اور مدنی حلقوں میں شریک ہوں گے اور 8، 9، 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ نیز مدنی انعامات کی مبلغات اور مبلغین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج 5ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
सैकड़ों इस्लामी भाई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आकर जमा हुए हैं, जबकि ओबी वैन के ज़रिए इस वक्त फोर्ट अब्बास ज़िला बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान पाक मुहरबी काबीना में कसीर आशिकान सहाबा व अहले बैत जमा है। आज खुसूसी शिरकत है हमारे यहाँ मजलिस वेटरनरी डॉक्टर्स ने, जानवरों के डॉक्टर। पहले एक मदनी फूल अर्ज कर दूं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ज़ाहिर है कि सवाब कमाने के लिए, इल्म दीन हासिल हो, आशिकान रसूल की सोहबत मिले, मदनी फूल मिले, लेकिन शैतान आपको कुछ ना कुछ वो सवाब में कमी करवाता रहेगा, तो इससे खबरदार। एक सूरत शैतान की महरूम करने की ये, सवाब में कमी क्या महरूम बल्कि गलत फहमियाँ डलवाने की सूरत ये कि बाज़ों को यूँ होगा कि मैं स्क्रीन में देखूँ मैं नज़र आता हूँ कि नहीं, तो वो स्क्रीन में अपने आप को ढूंढता रहेगा, तो उसका दिमाग स्क्रीन पर अपनी तलाश में होगा, जो कुछ कहा जा रहा है वो उसकी समझ में कम आएगा या गलत फहमी होगी। इसी तरह अगर नज़र आ गया तो फिर अपने जलवों में गुम हो जाएगा, फिर बोलेगा हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे करके कौन ही मारेगा किसी को, बोलेगा नहीं, अमली तौर पर इसको कौन ही मारेगा कि देख मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। तो बेचारा वो सुन रहा था, वो भी महरूम रहा, उसको भी गलत फहमी होनी है। अरे खतरा तो है ना कि इधर से कहा जाएगा कि फलां काम हराम है तो ये समझेगा हलाल है, तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप वो या आपकी कोनी या आपका दिमाग, तो शैतानी हरकतें करवाएगा। तो फिर जब ये हरकतें करते हैं, बात यूँ करेंगे, कोई यूँ सेट करेगा, कोई दाढ़ी सहलाएगा, कोई इमाम हिलाएगा, तो कोई हाथ ले रहेगा, अपने आप को शायद कन्फर्म करते होंगे या खुश होते होंगे देखकर। तो इस तरह करते हैं तो फिर हमारे मदनी चैनल वाले भी जल्दी भगा देते हैं कि इसको भगाओ, ये मतलब हमारा मतलब सीन ख़राब कर रहे हैं। डायरेक्ट उस जो दुनिया में देख रहे हो वो यार किस तरह के लोग ये जमा हो गए, अरे इमामे वाले ये क्या हरकतें कर रहे हैं, अकेले अकेले हंस पड़ते हैं। तो ऐसे मौके पर फिर आप जब भाग जाएंगे आपको भगा दिया जाएगा, तो फिर आप ढूंढेंगे कि आप फिर कब आता हूँ, अरे कहाँ गया मैं, अभी तो था कोनी तो क्या हमारी वो स्विच ऑफ हो गया। तो इसलिए वो मेहरबानी करके ना इशारे करें, बल्कि कोई मसला भी ऐसा आपको पसंद आए ना तो किसी की तरफ देखे नहीं कि देखो क्या कैसी बात की, ये भी नहीं, या ये भी नहीं कि देखो तुम ये करते हो तुमको सुना रहा है। कुछ भी करोगे तो तुम असल मसला सीखने से रह जाओगे। मेरे मीठे मीठे मदनी भाइयों, मदनी बेटों, ऐसी हरकतें ना करो। आपको आप नज़र आ जाएं तो निगाह नीची कर लें, जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल रहें, चेहरे में मुस्कुराहट भी नहीं आनी चाहिए, वरना यह कि वो दूसरे ताज्जुब हो सकता है करेंगे क्या कर रहा है, अकेला अकेला हंस रहा है। खुशी होती है दिल में, अब इस पर तो खैर कंट्रोल नहीं है, हरज भी नहीं है, लेकिन कम से कम यानी कि कोई ऐसी हरकत तो ना हो जो जिसका अपने आप अपने इख्तियार से हो। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये सिर्फ मैंने बहावल नगर वालों को नहीं समझाया, फैज़ान मदीना में भी एक से एक वो आ रहे हैं आजकल दीगर शहरों से, पहली बार बेचारे जब स्क्रीन पर देखते होंगे तो ये अपने आप के काबू में नहीं रहते होंगे। तो आपको भी कह रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ, और जब जब आप स्क्रीन पर नज़र आएँ तो मेहरबानी करके इत्तेदाल में रहें, नॉर्मल रहें। पापा पीछे बोल कर आए कि देखना मैं नज़र आऊँगा, और यहाँ पे वो खुद ना चेक करे मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं, तो क्या करें? वो कैमरे की बिल्कुल हदफ पे बैठते होंगे, जैसे शैतान इनको मशवरे देता होगा इधर बैठेगा तो बार बार नज़र आएगा, कैमरे के जद में बैठते होंगे बाज, और बस वो घर वालों को बोल रखा होता है, SMS भी करते होंगे बेटे मैं आया हूँ जल्दी आओ, तो भाग जाते होंगे स्क्रीन से। तो कैमरे के जद में भी ना बैठा करें। स्क्रीन पर आना कोई सादत की बात नहीं है, इसमें हुब्बे जाग का बहुत ख़तरा है। जिसको शोहरत की तलब होती है, इज़्ज़त की तलब होती है, वाह का शौक़ होता है, ऐसे नादान लोगों को की हरकतें ये कि जो इस तरह करते हैं, मतलब और कैमरे की जद में बैठेंगे, और गालिबन ये समझदार आदमी ऐसा नहीं करेगा। बाज़ साहब भाई ऐसे भी पाए जाते हैं जो
چھپ جاتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ کیمرے کی نظر ہی نہ پڑے. کیمرے کی نظر گرم نہیں چاہیے ہم کو، مدینے والے کی نظر کرم چاہیے. یہ سبحان اللہ بھی بولیں گے اور یہ اسکرین پر بھی دیکھیں گے کہ میں ہوں کہ نہیں، اللہ جانے. اور جیسا وہ جو نصیب، اب نظر کرم ملتی ہے، کیمرے کی نظر گرم ملتی ہے، مقدر. اللہ ہمارے مقدر اچھے کر دے کہ مدینے والے کی نظر کرم پڑتی رہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں نبی بخش اتاری بات کر رہا ہوں صادق آباد سے. پیارے بابا جان، میں آپ کا مدنی مذاکرہ سنتا ہوں، ڈیلی سنتا ہوں، اور 3 دن مدنی قافلے کے لیے باب المدینہ تشریف لاؤں گا. میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اتاری باپا جان نوریاباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، مرغیوں کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھنا ہے، اس کو پھر بعد میں جلد مار کے سب لوگوں کو پہنا سکتے ہیں. اپنے مدنی منع کا سوال تو یہ تھا کہ یہ مرغیوں کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو 130 دفعہ بسم اللہ لکھ لی ہے تو اب اس کو جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، یا صرف وہ 10 محرم کو ہی اس کو جو ہے نا وہ بس پہننا ہے، یا 1 محرم کو ہی پہننا ہے؟ یہ 2 سوال تھے، اور پہلے جو نیت اور وہ تھا. اور پہلے تو وہ تشریف لائیں گے باب المدینہ انشاءاللہ 3 دن کے لیے، وہ بھی کہیں کسی دوسرے شہر سے ہوں گے. ماشاءاللہ. جی آیا نو، خوش آمدید، خوش آمدید. اور مدنی منع مرغی کے چوزوں سے کھیلنا ہوگا. اس کو مرغی تو چوں چوں کرے گی تو شاید بھاگتے بنے. مدنی منوں کے لیے وہ چوزے لائے جاتے ہیں گھروں میں، بہت روئی کے گالے کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا، بہت پیارے لگتے ہیں. تو ان کو پالنا، ان کو دانے کھلانا، پانی پلانا، کسی طرح کی غذائی اور جسمانی تکلیف نہ دینا وغیرہ ہو تو بچوں کا کھیلنا جائز ہے. اگر بچے اٹھا کے پٹختے ہیں، بلی ایسے جو زوراور بچے ہوتے ہیں، بعض بلی کی دم پکڑ کے اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، خصوصاً بلی کے بچے اٹھا لیں گے، وہ لٹکائیں گے اس کو. تو یہ بڑوں کو چاہیے کہ ان کو روکیں، اس سے ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی. بلیوں کو پتھر مارتے ہیں، کیڑی مار دیتے ہیں، چونٹیاں مار دیتے ہیں بچے، ہاتھ ماریں گے، کوئی چیز ماریں گے، اس کو پاؤں سے ماریں گے، تو نہیں، یہ اچھے بچوں کا کام نہیں، گندے بچوں کا کام ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو چوزا کتنا پیارا پیارا لگتا ہے، ساتھ میں انڈا بھی ہے. تو یہ اپنے اس کو اگر مارتے پھینکتے پٹختے نہیں ہیں، اور غذائی ہوائی ہر طرح سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو پالنا جائز ہے. یہ پرندے یا جانور جس طرح کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ لکھ کر، ہاں، یہ سارا سال اس کو تعویذ بنا کر پہن سکتے ہیں. ایک ہی پہن سکتا ہے، یا کوئی مطلب جس نے لکھا ہے وہی پہن سکتا ہے، یا دوسرا بھی پہن سکتا ہے؟ دوسرے سے لکھوا کر بھی پہنا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خود نہیں لکھنا جانتا دوسرا لکھ دے، یہ بھی ہے، صحیح ہے. اور روز بدل کے سب پہنے ہیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن وہ جو فائدہ ہے نا اس کا، جو نہ لکھے تب بھی گناہ نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں لکھے. 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھنے کے وہ فضائل ہیں کہ بلاؤں وغیرہ سے، بیماریوں سے اور مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے سارا سال. اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے یا تعویذ بنا کر پہن لے اس کو. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 130 نیکیاں ملیں گی تو شاید توجہ نہ دے. حالانکہ ایک حکایت فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ خوش خط لکھنی ہے ایک کتابت کے ساتھ، کس کس کو لکھنے آئے گی؟ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، چلو انشاءاللہ۔ جس کے پاس کاغذ ہے وہ بھی لکھیں، پیٹ تو ہونا چاہیے نا۔ ثواب کی نیت سے لکھتا ہوں۔ زیر زبر لگانا ضروری نہیں ہوتا، لگائے تو حرج بھی نہیں ہے، صحیح لگانا آتا ہو تو۔ صلو علی الحبیب۔ خوش خط مانے خوبصورت لکھنا، یعنی کہ اچھی رائٹنگ سے، ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو۔ ماشاءاللہ 2 بار لکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ صلو علی الحبیب۔ بابا یہ جو مدیر لبائک خوش خط فرما رہے ہیں، یہ ہمارا دیکھنا، یعنی میں نے لکھا تو مجھے میرا لکھا اچھا لگے یا جس کو دکھا رہا ہوں وہ کہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھا ہے؟ عموماً اپنی رائٹنگ اتنی اس میں تنقیدی نظر ڈالنے کا اندازہ اتنا نہیں ہوتا، تو اس کی کسی مطلب وضاحت کیسی ہوگی کہ لکھنے والے کو کیسے پتہ چلے کہ جو اس نے لکھا یہ خوش خط ہی لکھا؟ حدیث ہے، باقی شرح تو حدیث ہے، میں کیسے کروں شرح؟ خوش خط کی کس کو ویسے تعریف ہے؟ جنرل بات ہے کہ خوش خط کس کو بولتے ہیں سب سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو گڑبڑی رائٹنگ ہوتی ہے، اور یہ جیسے کہ اس پہ غیبت کی تباہ کاریاں لکھا ہوا ہے نا، یہ خوش خط کہلائے گا۔ لکھنا کتابت کہلاتا ہے، تو یہ کتابت ہے، اس کی نہیں ہے نا، کمپیوٹر کی کتابت ہے۔ یہ مدنی پنصورہ کمپیوٹر کی ہے، کمپیوٹر میں اور ہاتھ سے کتابت میں فرق ہوتا ہے۔ شاید یہ کتابت ہے کاتب سے، فیضان سنت کاتب کی کتابت ہے، اچھا یہ کمپیوٹر کی ہے، یہ بھی خوبصورت خط ہے۔ تو ایک جنرل بات کرتا ہوں، خوبصورت خط کس کو بولتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہماری حالت ہے کہ اپنا نام بھی خوش خط لکھنا کم ہی آتا ہے، پڑھا نہیں جاتا بعض اوقات، نام لکھتے تو کیا لکھا ہے۔ تو اس کی اچھی رائٹنگ بنانی چاہیے تاکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح لکھنے اور پڑھنے کی پریکٹس کی جائے۔ لیکن یہاں تو پڑھتے نہیں یار، صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ چلو اگر عمدگی سے نہ پڑھے تو درست تو پڑھے، درست نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن اس طرح وہ گزر جاتے ہیں کہ آپ پڑھا سمجھ نہیں آتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر محمود اتاری کھانےوال سے بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو روٹی چپڑی ہوئی استعمال کرتے ہیں ہمارے والدین ابا اجداد، صبح کی روٹی جو پکاتے ہیں وہ بھی، اور جو دوپہر کی روٹی پکاتے ہیں وہ بھی چپڑ کر استعمال جو کرتے ہیں، اس کی تو ہمیں اجازت ہے۔ جو رات کو استعمال کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے آیا اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈال دیں۔ شرعاً تو رات دن 12 گھنٹے میں جب بھی کوئی
चुपड़ी रोटी खाए तो कोई इसको गुनाह नहीं है। तो रात को शायद इसलिए ये डराते होंगे बच्चों को, तुम खा के सो जाओगे और वो मतलब घी जो उसको हजम होने के लिए थोड़ा उछल कूद चाहिए ना, तो रात को बच्चा उछल कूद नहीं करता आमतौर पे, उसका सो गया तो यूँ पेट में उसके खराबी पैदा होगी, इस तरह बढ़ोगे। तो इसलिए शायद किसी ने चला होगा कि रात को नहीं खानी चाहिए, तो ये चल पड़ी होगी। तो इन मानों कर अगर हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के तहत वो कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, तो इस नीयत से ठीक है नहीं खानी चाहिए, वरना शरीयत में मना नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुस्ल मय्यत के बाद गुस्ल देने वाले का गुस्ल करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, क्योंकि वाजिब तर्क करने पर गुनाह और जहन्नम के अजाब का इस्तेहकाक होता है, और मुस्तहब छोड़ने पर गुनाह नहीं मिलता, मुस्तहब पर अमल करें तो सवाब मिलता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहेज के बारे में बापा जान, ये है कि आजकल लोग उधारे पैसे लेकर भी जहेज खरीदते हैं। ये मेहरबानी करके जरा शरीफ इरशाद फरमाइए कि जहेज को मतलब क्या उधार पैसों से खरीद कर भी दे सकते हैं, या इस्लाम में शरी हैसियत क्या है जहेज के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहेज जो निकाह के शराइत में से नहीं है, अलबत्ता लड़की वालों के लिए सुन्नत है कि अपनी बेटी को जहेज दे वो, और जहेज की मालिका वो उसकी बेटी होती है, जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो ये देना सुन्नत है। और कितना दें इसकी कोई मतलब वो लिमिट नहीं है, हद नहीं है कि कितना दें। अगर इनकी हैसियत है और अपनी बेटी को ये सोने का मतलब इन्हें सोने से लाद देते हैं, जायज़ है। बेहतरीन कोठी बंगला अगर वो या बेहतरीन कार देते हैं अपनी बेटी को तब भी जायज़ है। मकान तो खैर वो शोहर पर है कि वो मकान की सहूलत दे उसको, तो अगर खैर बेटी के नाम पर अगर कोई मकान दे दिया उसके बाप ने तो ये भी जायज़ है जहेज में। मगर ये ध्यान रखें कि जहेज की मालिका ये बेटी है, शोहर नहीं है मालिक इसका। अब ये तो है शरई मसला। अब अखलाकी तौर पर फ़ी ज़माना जिस तरह वो जहेज की सूरत बना दी गई है कि वो लड़के वाले बाकायदा मुतालबा करते हैं, ये देना होगा, ये देना होगा, ये भी देना होगा, वो भी देना होगा। इसके लिए फिर कर्जा बाज़ों का तो सूदी कर्ज भी लेना पड़ता होगा। तो सूद लेना देना ये तो वैसे हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सूद को चाहे मुनाफा कह दें आप, तो इससे सुअर को बकरा कह देने से वो सुअर ही रहेगा, बकरा नहीं बन जाएगा, हराम ही रहेगा। शराब को जौ का पानी बोल देने से वो शराब मिटेगी नहीं, शराब ही है जबकि है शराब। तो इसी तरह मतलब ये जहेज में अब खराबियां इतनी सारी हो गई, और इस जहेज की इन खुद साख्ता खराबियों को जो दाखिल किया, इसकी वजह से बच्चियां जवान हो जाती हैं, शादी नहीं होती। इतने मुतालबात ये लड़के वालों की तरफ से होते हैं कि जो आम तौर पे यानी रिश्वत की सूरत इख्तियार कर गए हैं कि अगर वो कम लाई भी तो इसको मतलब यानी कि वो ताने मिलेंगे कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने तुझे दिया क्या है। तो इन तानों से बचने के लिए दे रहे हैं, तो जब तानों से बचने के लिए दे रहे हैं तब तो ये रिश्वत की तारीफ में आ जाएगा। अगले के हक में रिश्वत है जिसने ये लिया, और जिन्होंने शर से बचने के लिए दिया गुनाह इन पर नहीं है, इनके लिए मुबाह है, ये गुनाहगार नहीं होंगे। तो ये बहरहाल ये कि रिश्वत में जो ये जहेज में जो ये डाल दी गई हैं ज़बरदस्तियाँ, इनको निकाल दिया जाए।
बखुशी वो जितना इनके माँ बाप देना चाहे ठीक है अपनी बेटी को दें, जैसे मैंने कहा ना सोने में उसको लाद दें, जो भी कर दें, बेहतरीन गाड़ी दिला दें उसको, तो ये उनके लिए जायज़ अपनी मर्जी से। वल्लाहु तआला अअलम। ये हदीस सुना दो बाबा एक। जी मिशकात शरीफ में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नकल किया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। इसकी शरह में मुफ्ती साहब लिखते हैं ये कलीमा निहायत जामे है, यानी जिस निकाह में फ़रीक़ैन का ख़र्च कम कराया जाए, मेहर भी मामूली हो, जहेज़ भारी ना हो, कोई जानी मकरूज़ ना हो जाए, जैसे साहिल मोहतरम ने भी पूछा कि कर्ज़ लेना पड़ता है, किसी तरफ से शर्त सख्त ना हो, अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, वो निकाह बराई बाबरकत है। ऐसी शादी खाना आबादी है और आज हम हराम रस्मों बेहुदा रवाजों की वजह से शादी को खाना बर्बादी बल्कि खाना हा बर्बादी बना लेते हैं। अल्लाह ताला इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब ऐसा हो गया बाबा कि मैं चोट करने के लिए अगर अर्ज़ करूं कि जिसके लड़के की शादी है ना, गोया कि वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा ले लड़का फॉर सेल, इतना वो तकाज़ा और डिमांड है कि अच्छा फिर इत्तलात ऐसी मिलती हैं कि लड़के को जैसे पता ही नहीं होता और पीछे से उसकी माँ डिमांड करती रहती है और माँ फिर ये कहती है कि वो लड़की वालों ने दिया अपनी बेटी के, लड़की वालों ने दिया अपनी बेटी के। लड़का बोलता है मुझे क्या पता कि मेरी वो लड़की वालों ने अपनी बेटी के लिए। तो ये मेरे नौजवान इस्लामी भाई यकीनन ये पानी को मम्मम नहीं बोलते, दूध को दूधू नहीं बोलते। आपकी ख्वाहिशात आपने अपनी माँ बाप के आगे रखी हैं। आपको लैपटॉप चाहिए तो लड़की वाले देंगे, और आपको पूरे घर में रंग करवाना है तो लड़की वाले करवा देंगे। आपको आपने जो डिमांड की लिस्ट दी है ना, एक दफ़ा डिमांड की लिस्ट देख लीजिए कि आपके घर से लड़की वालों के लिए डिमांड की लिस्ट क्या गई है। फिर अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर वालों ने आपका रेट क्या खोला है। ये मैं सिर्फ आपको चोट कर रहा हूँ, बुरा मत माने। अच्छा बुरा लगता है तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि महसूस मत कीजिएगा, मैं तो कहूँगा कि महसूस कीजिए। महसूस नहीं करते तभी तो हमारी हालत नहीं बदलती। महसूस कीजिए मिठे इस्लामी भाइयों, और रहम कीजिए, अपने घर में मदनी जहन बनाइए, मदनी चैनल दिखाइए, तो उम्मीद करता हूँ कि घर वालों का भी जहन बनेगा। लड़की वालों को भी चाहिए कि वो भी अपने यहाँ ऐसा काम ना रखें, ना लड़के वालों को चाहिए कि वो अपनी को ऐसी सूरत बनाएं। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नेक लड़का मिलता है तो इसको लड़की देने के लिए भी कोई बज़ाहिर तैयार नहीं होता, जबकि बाबा वाज़े तौर पर हदीस मेरे सामने मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें पैगाम निकाह वो शख्स दे जिसकी दीनदारी और अखलाक तुमको पसंद हैं तो निकाह कर दो। अगर ये ना करोगे तो ज़मीन में फितने और लंबे चौड़े फसाद बर्पा हो जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ने इसकी शरह में यही मतलब ज़हन दिया है कि करोड़पति और इस तरह लड़के ढूंढने के चक्कर में ये सुन्नतों भरा मदनी रिश्ता अगर आता है तो बाज़ औक़ात ये इसको पसंद नहीं करते लड़की वाले, और ऐसा ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि लड़की की शादी नहीं होती, लड़के की शादी नहीं होती, और लंबे चौड़े फितने फसाद के इससे फिर बदकारी का दरवाज़ा खुलता है। सल्लु अलल हबीब। शादियों में मत गुनाह नादान कर, खाना बर्बादी का मत सामान कर। ए भाई तू सादगी शादी में हो, सादा जहज़ सुन ले ज़रा।
جیسا بی بی فاطمہ کا تھا جہز سن لے ذرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی